దేవుడి పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ఈ కాల సమయంలో మనం ధ్యానార్థం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి నిర్గమకాండం 33వ అధ్యాయం 14వ వాక్యం చదువుకుందాం. నిర్గమ 33:14. For our meditation, let us open our holy scriptures to the book of Exodus, chapter 33, and please read the verse 14. అందుకు ఆయన, నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేసేదనగా. And he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. దేవుడి పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. Glory be to the holy name of the Lord. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు నుంచి విడుదల పొంది వారు కనానుకు వెళ్ళినటువంటి మార్గం మధ్యలో దేవుడు మోషేతో మాట్లాడుతున్నాడు. Here we can see that when the people of Israel got delivered from the land of Egypt and moving toward the land of Canaan, the Lord spoke to them in the middle. దేవుడి పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. Glory be to the holy name of the Lord. ప్రభు మనల్ని ప్రేమించి ఐగుప్తు లాంటి లోకంలో నుంచి వేరు చేసి మనము పరమ కనానుకు వెళ్ళడానికి ఆయన మనకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు. The Lord has separated from this world, which is the land of Egypt, and in order to reach the land of Canaan, the heavenly Canaan, God is helping us. అక్షరాస్యమైన ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తు నుంచి దేవుడు విడుదల చేసి ఉన్నాడు. For the literal Israelites, the Lord has delivered them from the land of Egypt. అక్షరాస్యమైన కనానుకు నడిపించి ఉన్నాడు. The Lord has led them to the literal Canaan. అయితే వారు మార్గం మధ్యలో చూసినట్లయితే ఐగుప్తు నుంచి కానుల మార్గం మధ్యలో ఎడారిలో చూసినప్పుడు ఆ ప్రయాణంలో వారు ఏ విధంగా నడిపించబడి ఉన్నారు. But when we see that from the land of Egypt, how when they were traveling towards the Canaan in the desert and the wilderness, how they were led. వారు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞకు ఆలోచన లోబడి వెళ్ళవలసి ఉన్నది. They have to obey to the statutes and the commandments of the Lord and go. ప్రభు మనల్ని ప్రేమించి రక్షించి ఆయన ఐగుప్తు లోకంలో విడుదల చేసి మనకు అరణ్య యాత్ర, ఇది పరమ కనానుకు యాత్ర అన్నది. The Lord has delivered us and saved us and delivered us from the world of the Egypt, which is from this world, and given us the path towards the Canaan. సాతాను యొక్క బంధకాల నుంచి, పాప బంధకాల నుంచి, లోక బంధకాల నుంచి, శాపం నుంచి విడుదల పొందినటువంటి వారందరూ, విమోచించబడిన వారందరూ చూసినట్లయితే అరణ్య గుట్టకుండా వారు ప్రయాణం చేయవలసి ఉన్నది. All the people who are saved, who are delivered, who are redeemed from the sin, from the devil and from the curse, they have to move towards the heavenly Canaan through the wilderness. దేవుడు ఇశ్రాయేలీయుల్ని అబ్రహాముకు వాగ్దానం చేసిన ప్రకారంగా కనానుకు వారిని నడిపించి ఉన్నారు. As the Lord has given to the promise and to Abraham, the Lord was leading the people of Israel towards Canaan. కాబట్టి మనకు దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఆ నూతన యెరూషలేం సియోన్. But the Lord has promised us the new Jerusalem and Zion. కాబట్టి యోహాను సువార్త 14:2-3 వాక్యాలు చూసినప్పుడు యోహాను సువార్త 14:2-3 వాక్యాల్లో నేను వెళ్ళి మీకు ఒక స్థలం సిద్ధపరిచి నేను స్థలం మీరు ఉండాలను మరలా వచ్చి నా ఎదురుకు తీసుకుని వెళ్ళేదను యేసు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు. John chapter 14 verse 2 and 3, we can see that the Lord Jesus Christ told that I am going to prepare a place for you. I will go there. After that I will come back to receive you. మనకు వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. He has promised us. వాగ్దాన ప్రకారముగా ఆయన మనల్ని ఈ ఐగుప్తు లోకంలో విడుదల చేసి ఆయన పరమ కానానుకు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. According to the promise, He has delivered us from this world, which is the Egypt, and leading us towards the heavenly Canaan. ఇంకా ఈ అనుభవం లేకుండా ఎవరైతే ఉన్నారో, Whomsoever has not had the calling, రక్షణ పొందకుండా, not having the salvation, మారుమనసు బాప్తిస్మ అభిషేకం లేకుండా ఉన్నారో, whomsoever is not having the repentance, the baptism and the Holy Spirit, ఐక్యతలో లేకుండా ఉన్నారో, if they are not in the apostolic unity, ప్రభు దగ్గర సమయాన్ని ప్రయోజనపరచుకునండి. make use of the time God has granted you. ప్రభు ఆయన కృపను సమృద్ధిగా అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. The Lord has abundantly given His grace. దేవుని కృపను ప్రయోజనపరచుకునండి. Make use of the grace God has given. రక్షణ పొందండి.
receive the salvation. మరణ సోదరి Repent. బాప్తిసం పొందడి Take baptism. పరిశుద్ధాత్మని పొందడి Receive the anointing of the Holy Spirit. ప్రత్యేక అపోస్తల ఐక్యతలో చేర్చబడి Come and join in the apostolic fellowship. ఈ యాత్ర అరణ్య యాత్ర పరమస్థానానికి యాత్ర అయి ఉన్నది. This journey in the wilderness is towards the heavenly Canaan. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు నా సన్నిధి నీకు తోడుగా వచ్చును, Here we see that my presence shall go with thee. నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేసేదను. I will give thee rest. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. మోసే చెప్తున్నాడు, నీ సన్నిధి రానట్లయితే మమ్మల్ని ఇక్కడ నుండి తోడుకొని పోకము అంటున్నాడు. Moses said unto him, if thy presence do not go with us, do not carry us from here. 15వ వచనంలో చదువుతున్నాం. 15th verse we can read about that. మోషే నీ సన్నిధి రానియడల ఎక్కడి నుండి మమ్మల్ని తోడుకొని పోకుము. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up hence. నీ సన్నిధి రానట్లయితే మమ్మల్ని ఇక్కడ తోడుకొని పోకము. If your presence is not coming with us, do not carry us. దేవుని యొక్క సన్నిధి లేనట్లయితే ఏం జరుగును? If the presence of God is not there, what will happen? దేవుని సన్నిధి ఉన్నట్లయితే ఏం జరుగును? If the presence of the God is there, what will happen? దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధి లేనట్లయితే If you don't have the presence of God, శత్రువులు విరోధముగా క్రియ చేయడు. the enemies will work against us. సాతాను విరోధంగా క్రియ చేయడం. The devil will work against us. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. ఇప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధి అనేది ఉన్నట్లయితే If we have the presence of God in us, వారిని చూసి అందరూ చుట్టుపక్కల అందరూ భయపడుతూ ఉన్నారు. all the people who are surrounding, they were looking at it and afraid. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. అప్పుడు రాత్రి పగలు వారు ప్రయాణం చేయడానికి ఏ విధంగా దేవుని సన్నిధి వారి తోడుగా ఉన్నది. How the presence of the Lord was with them so that they can journey in the night and day. నిర్గమకాండము 13వ అధ్యాయము 21వ వచనం చూస్తున్నాం. నిర్గమం 13:21. Book of Exodus chapter 13 verse 21. వారు పగలు రాత్రియు ప్రయాణం చేయనట్లుగా యెహోవా త్రోవలో వారిని నడిపించుటకై పగటి వేళ మేఘస్తంభంలోను వారికి వెలుగుచుటకు రాత్రి వేళ అగ్ని స్తంభంలోను ఉండి వారికి ముందుగా నడుచుతూ వచ్చెను. And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light, to go by day and night. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే Here we see ఏ విధముగా దేవుడు ఇశ్రాయేలుకు తోడుగా ఆయన సన్నిధి నుంచి నడిపించినాడు చూస్తూ ఉన్నాం. we can see that how the Lord was with them by sending his presence with the people of Israel. రాత్రి అగ్ని స్తంభంగా పగలు మేఘస్తంభంగా ఉండి దేవుడు నడిపించి ఉన్నాడు. In the day as a pillar of cloud and in the night as a pillar of fire, the Lord was with them and led them. వారు రాత్రి పగలు ప్రయాణం చేసి ఉన్నారు. They have traveled the day and night. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. వారికి అలసట సమస్యలు అనేది లేదు. They did not become tired or weary. దేవుడి సన్నిధి వారి తోడుగా ఉన్నది. The presence of the Lord was with them. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉన్నట్లయితే వారికి విశ్రాంతి కలుగును. If they have the presence of the Lord with them, they have rest. దేవుని యొక్క సన్నిధి లేనట్లయితే విశ్రాంతి ఉండదు. If they don't have the presence of God, there will not be rest. లోకంలో మనం చూసినట్లయితే If you look at the world, ఎంతో మంది బలవంతులు, జ్ఞానవంతులు, అంద సౌందర్య కలవారు, ఆస్కాంత పేరు ప్రకృత కలిగిన వారు ఉన్నారు. there are so many people who are wise, who are strength, who are beauty and handsome, and the people who have the name and fame. ఎంతో మంది నెమ్మది విశ్రాంతి లేకుండా మనం వేదనతో మరణించి ఉన్నారు. So many people without having the proper rest and peace and died because of the mental sickness. లోకంలో ఇంకా జీవిస్తూ ఉన్నారు అలాగే. Such a people are still alive in this world also. అయితే దేవుని కృప చేత ఆయన మనల్ని ప్రేమించి రక్షించి ఉన్నాడు. But by the grace of the Lord has loved us and saved us. లోకంలో వారికి దేవుని యొక్క సన్నిధి లేదు. They don't have the presence of God in this world. దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. God has granted us the presence of God to us. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. ఇక్కడ ఈ నిర్గమం 33వ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు When we see from the book of Exodus chapter 33,
దేవుడు మోషతో చెప్తున్నాడు, The Lord said unto Moses, అబ్రహాముతో ఇస్సాకు యాకోబుతో దేవుడు ప్రమాణం చేసి ఉన్నాడు. the Lord has promised unto Abraham, Isaac and Jacob. దేవుడు పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. అయితే నేను మీతో కూడా రాను అంటున్నాడు దేవుడు. The Lord says that I will not come with you. మూడవ వచనంలో చదువుతున్నాం. That's what we read in the third verse. మీరు లోబడిన వాళ్ళని ప్రజలు కనుక నేను మీతో కూడా రాను, త్రోవలో మిమ్మల్ని సంహరించదునేమో అని మోషేతో చెప్పాను. Unto a land flowing with milk and honey, for I will not go up in the midst of thee, for thou art a stiff-necked people, lest I consume thee in the way. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. అయితే దేవుడు చూసినట్లయితే మొదటి వాక్యంలో దేవుడు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుతో వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. In the 33rd chapter, first verse, we can see that the Lord has sworn unto Abraham, Isaac and Jacob. అది పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి దేశము. That is the land which floweth with milk and honey. అయితే అటువంటి దేశానికి అబ్రహాముతో వాగ్దానం చేసి వారి సంతానాన్ని దీవించి నేను వారిని నడిపించదని చెప్పి ఉన్నాడు. The Lord has given the promise unto Abraham, saying that I will bless thy seed and make them to go to that land. అయితే దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు మార్గ మధ్యంలో ఐగుప్తు నుంచి విడుదల పొందిన తర్వాత కాలంలో ప్రవేశించడానికి ముందుగా మార్గ మధ్యలో నేను మీతో కూడా రాను. But now the Lord is saying that after he has delivered them from the land of Egypt, after he has brought them to the wilderness, in the middle of the way, the Lord is saying that I will not come with you. పగలు మేఘస్తంభంగా రాత్రి అగ్నిస్తంభంగా ఉన్నటువంటి దేవుడు ఇప్పుడు నేను రాను మీతో కూడా అంటున్నాను. The Lord who was a pillar of cloud in the daytime and a pillar of fire in the night, now he is saying that I will not come with you. దేవుని యొక్క సన్నిధి మీతో కూడా ఉండదు. The Lord says that the presence of the Lord will not be with you. ఎందుకు? Why? చెప్పండి ఎందుకు? మీరు లోబడున్నారని ప్రజలు, You are stiff-necked people. మీరు లోబడున్నారని ప్రజలు, You are disobedient people. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. మోషే, దేవుడు మోషేతో పలుమార్లు చెప్పి ఉన్నాడు. The Lord has told unto Moses many times, మోషే నువ్వు పక్కకు తప్పుకో, నువ్వు పక్కకు తప్పుకో. Moses, you escape sight. ఈ క్షణం ఒక క్షణంలో నేను నశింపజేసి Within a moment, I will destroy all these people. నీ ద్వారా నీ సంతానం కలిగేసి ఆశీర్వదిస్తాను. I will make your generation great and bless you. మోషే ఓకే అలాగే అని చెప్పలేదు. But Moses did not say that, yes Lord, it's okay, you do it. మోషే దేవుని యొక్క పాద సంతానాలు వచ్చేది ప్రతిలాడుకుంటున్నాడు, వేడుకుంటున్నాడు, ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. Moses went into the feet of the Lord, cried unto the Lord, pleaded unto the Lord, and lamented unto the Lord. ఈ విధంగా పరమాత్మ మోషే దేవుని దగ్గర ప్రతిలాడుకుంటున్నాడు. In this way, so many times that Moses was pleading unto the Lord. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. అయితే మోషే దేవుని దగ్గర ప్రతిలాడుకుంటున్నాడు. Moses was keep on pleading unto the Lord. అయితే నేను మీ సన్నిధిలో నుంచి కొన్ని వెళ్ళకమని మోషే దేవుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. Moses was saying unto the Lord, if thy presence do not go with us, please do not take us from here. మోషే తెలుసు దేవుడి సన్నిధి రాకపోతే ఏం జరుగుతుందో మోషేకి తెలుసు. Moses knows very well that if the presence of the Lord doesn't go with him, what all will happen? కాబట్టి మీ సన్నిధి రానట్లయితే మమ్మల్ని ఇక్కడ నుండి తోడుకొని పోకము అని ఖచ్చితంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. That is the reason surely he was mentioning that if thy presence don't come with us, please do not carry us from here. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. ఈ విధంగా భూమి మీద ఇశ్రాయేలు జనులు ప్రత్యేకించబడిన జనమై ఉన్నారు. This way we can see that the people of Israel are a separated people from this world. అలాగే ఈ లోకంలో వారు అక్షరాస్యమైన ఇశ్రాయేలు, మనం ఆత్మస్వరూప ఇశ్రాయేలుగా ఈ లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నాం. Similarly, we can see that as they were the literal Israelites, we are also leading our lives as a spiritual Israelites. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. కాబట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధి వస్తేనే మేము వెళ్తామని మోసే చెప్తున్నాం.
Moses was replying to the Lord by saying that if thy presence comes, then only we will go. దేవుని యొక్క సన్నిధి అనేది ఉన్నట్లయితే శత్రువులు భయపడతారు. If the presence of the Lord is there, the enemies will be afraid. దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉన్నట్లయితే వారికి అపజయము లేదు. If they have the presence of God, there is no failure at all. శత్రువులు విస్తారంగా ఉండవచ్చును, There may be multitudes of enemies, కానీ దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నట్లయితే ఆ విస్తారమైన శత్రువులు నశించబోయేతారు. but if the presence of the God is there, all these multitudes of enemies will be destroyed. వారికి ఎల్లప్పుడూ జయమే కలుగును. Always they will get the victory. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. కాబట్టి ఎందుకు దేవుడు నేను మీతో రావాలని చెప్పాడు? But why the Lord was saying that I will not come with you? మీరు లోపడని ప్రజలు, You are stiff-necked people. కాబట్టి ఉదయకాల సమయంలో This morning time, ప్రభు కృప చేత ఈ నూతన సంవత్సరం అనుగ్రహించాడు. by the grace of the Lord, He has granted us a new. మనకు దేవుని సన్నిధి కావాలి. We need the presence of God. నాకు దేవుని సన్నిధి కావాలని ఎవరు చేత తెలియజెప్పండి. All the people who want the presence of God, lift up your hands and shout hallelujah. అయితే ఏం చేయాలి? But what we have to do? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? What we have to do? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? లోబడాలి. We have to obey. దేవునికి లోబడాలి. We have to obey to the Lord. సంఘానికి నడిపించే వారికి లోబడాలి. We have to obey to the church and the leaders. తల్లిదండ్రులకు లోబడాలి. We have to obey to the parents. పెద్దలకు లోబడాలి. We have to obey to the elders. మీరు లోబడుతున్నారా? Are you obedient? అవిధేయత లోబడకపోతే దేవుని సన్నిధి మీకు తోడుగా ఉండదు. If you are not obeying and showing the disobedient, the presence of the Lord will not go with you. దేవుని యొక్క సన్నిధి అనేది చూసినప్పుడు, దేవుని యొక్క ప్రసన్నత అనేది చూసినప్పుడు వారికి భయం అనేది ఉండదు. When we look at the presence of God, there will not be any fear at all, Father. అపజయమే లేదు. There is no failure at all. వారు ఎల్లప్పుడూ జయమే. Always there is victory for them. దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉన్నట్లయితే వారికి విశ్రాంతి కలుగుతున్నది. When they have the presence of God, they will receive the rest also. కాబట్టి మనకు దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు చాలా చాలా అవసరమైనది. So it is very much necessary for us to have the presence of God. కాబట్టి పిల్లలు మీ తల్లిదండ్రులకు లోబడుతున్నారా? Children, are you obedient to your parents? తల్లిదండ్రులకు లోబడుతున్నారా? Are you obeying to your parents? అవిధేయులుగా ఉంటున్నారా? Are you disobedient? మీ యొక్క భవిష్యత్తు మీకు నెమ్మది విశ్రాంతి కలగాలి. మీ తల్లిదండ్రులకు లోబడి విధేయపడి జీవించాలి. If you have to receive the peace and rest in your future, you have to obey to your parents and live your lives. తల్లిదండ్రులను ఎదిరిస్తున్నారా? Are you resisting your parents? బెదిరిస్తున్నారా? Are you frightening them? దేవుని సన్నిధి మీకు తోడుగా ఉన్నట్లయితే, If you want to have the presence of God with you, మీరు తల్లిదండ్రులకు లోబడి విధేయపడి జీవించాలి. you have to obey to your parents and live. దేవుని యొక్క సన్నిధి మీకు తోడుగా ఉండాలి. If I want the presence of God, how to be with మీకు you? విశ్రాంతి నెమ్మది అనేది కలిగి ఉండాలి. You have to have the peace and rest. ఇది ఈ భూమి మీద మాత్రమే కాదు, Not only upon this earth alone. ఈ భూమి మీద మనం జీవించే దినాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ దేవునికి విధేయపడి లోబడి జీవించవలసి ఉన్నది. All the days we are living upon this earth, we should show the obedience unto the Lord and lead our lives. మనం అవిధేయులుగా మారినట్లయితే If we become disobedient, విశ్రాంతిని కోల్పోదాము. you will lose the rest. ఈ భూమి మీద విశ్రాంతిని కోల్పోదాము. We will lose the rest upon this earth. నిత్యములో విశ్రాంతి కోల్పోదాము. We will lose the rest in the eternity also. అవిధేయత వల్ల ఏమొచ్చింది? Because of disobedience, what happened? అవిధేయత వల్ల ఏమొచ్చింది? Because of the disobedience, what happened? మరణము శాపము వచ్చింది. The curse and death came. ఆదాము హవ్వ యొక్క అవిధేయత వల్ల మరణం శాపం అనేది వచ్చింది. Because of the disobedience of Adam and Eve, death and curse have come. యేసుక్రీస్తు యొక్క విధేయత వల్ల మరణం నుండి తిరిగి బ్రతికించవచ్చు ఉన్నాం. Because of the obedience of the Lord Jesus Christ, we are revived again from the death. మొదటి ఆదాము మరణం అనేది సంభవించినది. Because of first Adam, death happened.
అందరూ మరణించుతున్నారు. Everyone were dead. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. రెండవ ఆదాము యేసు క్రీస్తు వలన అందరూ బ్రతికించబడుతున్నారు చూస్తున్నాం. Here we can see that by the second Adam, the Lord Jesus Christ, because of whom everyone were quickened. మొదటి కొరింథీ 15:22. మొదటి కొరింథీ 15:21-22. 1 Corinthians chapter 15 verses 21 and 22. మనుషుల ద్వారా మరణము వచ్చింది కనుక మనుషుల ద్వారానే మృతుల పునరుద్ధానములు కలిగెను. ఆదామునందు అందరూ ఎలా మృతి పొందుతున్నారో ఆదాముననే క్రీస్తునందు అందరూ బ్రతికింపబడుదురు. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. చూడండి, మనుషుని ద్వారా మరణం వచ్చింది కనుక మనుషుల ద్వారా మృతుల సంతానము కలిగాను. ఆదాము అందరూ ఎలాగ బ్రతుకుతున్నారు, అలాగే క్రీస్తు అందరూ బ్రతికించబడుతున్నారు. Here we read that for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. కాబట్టి మొదటి మనుషులైనటువంటి ఆదాము వలన మరణం అనేది సర్వమానవాళికి సంప్రాప్తమైపోయినది. That is the reason we can see that by the first man Adam, the death has happened to all the human beings. ఎందుకు? Why? అవిధేయత వలన. Because of disobedience. యేసుక్రీస్తు విధేయత వలన తిరిగి మనుషులందరూ కూడా బ్రతికించబడుతున్నారు. But by the obedience of the Lord Jesus Christ, all the men were made alive again. యేసుక్రీస్తు విధేయత ఏ విధంగా నేర్చుకుని ఉన్నాడు? How Jesus Christ learned obedience? హెబ్రీ 5:8 చదువుతున్నాం. హెబ్రీ 5:8. Hebrews chapter 5 verse 8. Though he were his son, yet learn ye obedience by the things which he suffered. ఆయన కుమారుడైయుండి తాను పొందిన శ్రమల వలన విధేయతను నేర్చుకొనెను. ఆయన కుమారుడు అయ్యుండి పొందిన శ్రమల వల్ల విధేయత నేర్చుకుని చూస్తూ ఉన్నాం. Here we see that though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. యేసుక్రీస్తు యొక్క విధేయత వలన, విధేయత అనేది ఆయన శ్రమల వల్ల నేర్చుకుని ఉన్నాడు. Jesus Christ learned the obedience through sufferings. ఆయన కుమారుడు అయ్యున్నాడు, Even though he was a son, కానీ ఆయన శ్రమలు పొంది విధేయత నేర్చుకుని చూస్తున్నాం. but still he went through the sufferings and learned the obedience. గురువు మనం నడిపించిన మార్గంలో మనం వెళ్ళి మన విధేయతను నేర్చుకోవాలి. Similarly, we also have to go through the path which the Lord is leading us and learn the obedience. తల్లిదండ్రులు చెప్పింది విధేయపడాలి. You have to obey to the voice of the parents. నడిపించిన చెప్పింది సంఘం విధేయపడాలి. Whatever the elders and leaders are saying, you have to obey. దేవుడి పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. ఆయనకు విధేయతే ఏం జరుగుతుంది? Because of the obedience, what's happening? విధేయులైన వాళ్ళందరికీ యేసుక్రీస్తు ఏ విధంగా ఉన్నాడు? For all the people who don't have the obedience, how that Jesus Christ is to them. దేవుని యొక్క సన్నిధి తోడుగా ఉన్నట్లయితే ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తు నుంచి విడుదల పొందిన వారు కానానులో ప్రవేశించెదరు. When the presence of the Lord was with them, all the people who were delivered from the land of Egypt, they were able to enter into the land of Canaan. ఆ విధంగా మనం ఆయన దేవునికి ప్రభువుకు విధేయులుగా మార్చబడితే మనకేం కలుగుతుంది? Similarly, if we also become obedient to the Lord, what we will receive? ఆయన సన్నిధి మనకు తోడుగా వచ్చును. The presence of the Lord will come with us. మనం మొదటిగా చదివిన్నాం, నా సన్నిధిని తోడుగా వచ్చును, నేను నీకు విశ్రాంతి కలుగజేస్తానని చెప్పబడుతూ ఉన్నది. Firstly, we have read that my presence shall go with thee, I will give you the rest. అప్పుడు అదే హెబ్రీ 5:10 చివరిలో మనం చూసినప్పుడు, That's what we see in Hebrews chapter 5 verse 10 last. హెబ్రీ 5:10 చివరిలో తనకు విధేయులైన వారికి అందరికీ నిత్య రక్షణకు కారకుడాయను. And he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. చూడండి, తనకు విధేయులైన వాళ్ళందరికీ నిత్య రక్షణకు కారకుడైన. Here we see that he became the author of eternal salvation unto all them that obey him.
నిత్య రక్షణ అనేది ఉన్నదైతే నిత్య మరణం కూడా ఉన్నది. If there is an eternal salvation, there is an eternal death also. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. కాబట్టి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనకు మాదిరి ఉంచి ఉన్నాడు. The Lord Jesus Christ put as a role model for us. యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవునికి 100% లోబడి ఉన్నాడు. 100% Jesus Christ obeyed to his Father. కాబట్టి యేసుక్రీస్తుకు విధేయులైనటువంటి వారందరికీ నిత్య రక్షణకు యేసు కారణమై ఉన్నాడు. That is the reason people who are obedient, Jesus Christ became the author of eternal salvation. ఇక భూమి మీద మనకు విశ్రాంతి నెమ్మది కలుగుతున్నది. We will be receiving the rest and peace on this earth. నిత్యములో మనకు విశ్రాంతి కలుగుతున్నది. Even in the eternity we will receive the rest. ఇక్కడ నిత్య రక్షణను చూస్తూ ఉన్నాం. Here we see that eternal salvation. నిత్య రక్షణ అనేది ఉన్నది, నిత్య మరణం కూడా ఉన్నది. When we say about eternal salvation, there is eternal death also. ఇక్కడ రెండు మాటలే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నవి. Here two things are mentioned here. తనకు విధేయులైన వారందరికీ నిత్య రక్షణకు యేసు కారణమై ఉన్నాడు. Jesus becomes the author of eternal salvation for all them that obey him. అప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం ఏమి ఆలోచించాలి? Through this what we have to understand, ఏం గ్రహించాలి? what we have to realize. ఆదాము అవిధేయుడిగా మార్చబడి అతడు నిత్య రక్షణను నిత్య జీవమును కోల్పోయినాడు. Adam has committed the sin and he has lost the eternal salvation and the eternal life. అయితే ఆదాము వలన సంతానమైనటువంటి మనకు ఒక అవకాశం ఇవ్వబడి ఉన్నది. As we are the seeds and generations of Adam, an opportunity is given to us. యేసుక్రీస్తు మనకు అనుగ్రహించబడి ఉన్నాడు. Jesus Christ was given to us. యేసుక్రీస్తుకు ఎవరైతే లోబడుతున్నారో విధేయపడుతున్నారో వారందరికీ యేసు నిత్య రక్షణకు కారణమై ఉన్నాడు. For all the people who are obeying to the Lord Jesus Christ, he becomes the author of eternal salvation unto them. అప్పుడు యేసుకు లోబడకపోతే విధేయపడకపోతే నిత్య శిక్ష తప్పదు. If we don't obey to the Lord Jesus Christ, we cannot escape from the eternal chastisement. దేవుని యొక్క సన్నిధి అనేది లేనట్లయితే వారికి విశ్రాంతి, నిత్య విశ్రాంతి ఉండదు. If they don't have the presence of God with them, they will not have the rest and the eternal rest. కాబట్టి మనం ఈ భూమి మీద జీవించే దినాల్లో దేవుని యొక్క సన్నిధి మనం తోడుగా ఉండాలి. As long as we are living upon this earth, the presence of the Lord should be with us. ఈ భూమి మీద జీవించే అన్ని దినములు ప్రభు యొక్క రాకడ వరకు దేవుని యొక్క సన్నిధి మనం తోడుగా ఉండాలి. All the days we are living upon this earth, until the coming of the Lord, we should have the presence of God with us. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of God. కాబట్టి అవిధేయత అనేది చూసినట్లయితే When you look at the disobedience, అవిధేయత వలన శాపము అనేది, పాపము అనేది వచ్చి ఉన్నది. because of the disobedience, the sin and the curse came. అదే మనం చూసినట్లయితే అనేక సందర్భాలు చూసి అది చాలా మనకు చిన్నదిగా అది అల్పంగా మనం తలంచుకోవచ్చు. In many occasions, we may be thinking it is a very little thing or a mean one. కానీ అవిధేయత అనేది నిత్య రక్షణను పోగొడుతుంది. But that disobedience will make you to lose the eternal అది salvation. నిత్య శిక్షకు పాత్రలుగా మారుస్తుంది. It make you worthy to receive the eternal punishment. ఈ ప్రజలు లోబడిన ప్రజలు నేను మీతో కూడా రాను అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. The Lord is saying that these are the stiff-necked and disobedient people. I will not come with them. మోషే బ్రతుకులాడుకుంటున్నాడు. Moses was keep on pleading. నీ సన్నిధి రానట్లయితే మమ్మల్ని ఇక్కడ నుండి తోడుకొని పోకము. If thy presence is not coming with us, do not take us from here. ప్రియమైన దైవజనమా, Beloved people of God, ఈ అరణ్య యాత్ర, this wilderness journey, ఈ ప్రయాణము this journey, దేవుని సన్నిధి లేకుండా మనం ప్రయాణం చేయకూడదు. without the presence of God, we should not do the journey. ప్రభా మీ సన్నిధి నాకు తోడుగా ఉండాలి. Lord, thy presence should be with me. ప్రభా మీరు నాతో కూడా ఉండాలి. Lord, you have to be with me. ప్రభా మీరు నాతో కూడా లేకపోతే నేను ఈ యాత్ర నేను చేయలేను. Lord, if thy presence you are not with me, I cannot continue this journey. యేసు ఏం చెప్తున్నాడు? In the New Testament, what is the Lord Jesus Christ say? ఎవడు నా యందు నిలిచుండును, నేను ఎవరి యందు నిలిచుదునో వాడు బహుగా ఫలించును. Who is abiding in me and in whom I am abiding, he will bear much fruit. నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు. You cannot do anything by separating from me. నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు. Without me, you cannot do anything. ఈ నూతన సంవత్సరంలో This new year, మన యొక్క ప్రయాణంలో in our journey,
ఈ మొదటి పునరుత్థాన దినమందు on the first day of resurrection, దేవుని యొక్క సన్నిధానములో in the presence of God. ప్రభా మీ సన్నిధి నాకు తోడుగా ఉండాలి. Lord, thy presence should be with me. మీరు నాతో కూడా ఉండాలి. Lord, you have to be with me. నా కుటుంబంతో ఉండాలి. You have to be with me. నా పనిలో ఉండాలి. You have to be in my నా job. యొక్క యాత్రలో మీరు తోడుగా ఉండాలి. Lord, you have to be with me in my journey. మీరు నాకు తోడుగా ఉంటేనే ఈ యాత్ర నేను చేయగలను. If you are with me, then only I can continue this journey. మీరు నాకు తోడు లేకపోతే నేను ఏం చేయలేను ప్రభా. Lord, if you are not with me, I cannot do anything. ఈ విధంగా అనుదినము మనం దేవుని యొక్క పాసన తగ్గించుకొని దేవుని యొక్క సన్నిధి కోసం మనం కనిపెట్టి నడిపించబడాలి. In this way, every day we have to humble ourselves and fall in the presence of the Lord and plead for the presence of God and be led. అప్పుడే మనకు ఈ భూమి మీద విశ్రాంతి. Then only we will receive the rest of this earth. ఈ భూమిని విడిచిన తర్వాత, ఈ దేహమును విడిచిన తర్వాత, ఈ లోకాన్ని విడిచిన తర్వాత నిత్య విశ్రాంతి. After we leave this earth, after we leave this world, after we leave this body, there is an eternal rest. ఇక్కడ నా సన్నిధిని తోడుగా వచ్చును, నేను ఈ విశ్రాంతి కలిగేసి చెప్పినప్పుడు ఇది సాధారణమైనది కాదు. When the Lord says that my presence shall go with thee, I will give you the rest, this is not an ordinary thing. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. Glory be to the holy name of the Lord. ఈ విశ్రాంతి, ఈ నెమ్మది అనేది డబ్బు పెట్టుకుంటే వచ్చేది కాదు. This rest and the peace you cannot buy with money. ఇది దేవుడు అనుగ్రహించేది మాత్రమే. This is only given by God. ఆయనకు లోబడిన వారందరికీ ఆయన సన్నిధి తోడుగా ఉన్నది. All the people who are obeying to him, his presence shall go with them. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. Glory be to the holy name of the Lord. కాబట్టి దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు తోడుగా ఉండాలి. So presence of the Lord should be with us. రెండోదిగా చూసినప్పుడు ఆదికాండం 28:15 చూస్తున్నాం. Book of Genesis chapter 28 verse 15 we see. ఆదికాండం 28:15. ఇదిగో నేను నీకు తోడై ఉండి నీవు వెళ్ళి ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుతూ ఈ దేశంలోకి నేను మరలా రప్పించెదను. నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నిన్ను విడువనని చెప్పగా, And behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land. For I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. Glory be to the holy name of the Lord. ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఇదిగో నేను నీకు తోడై ఉండి, When we see here, he mentioned that behold, I am with thee. నేను వెళ్ళే ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు, Will keep thee in all the places whither thou goest. దేశం నిన్ను మరలా రప్పించదును. Will bring thee back again. నేను నీకు చెప్పినది నెరవేర్చను, నిన్ను విడువనని రోజు చెప్తున్నాను. The Lord said that I will not leave thee until I have done what I have spoken to thee of. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. Glory be to the holy name of the Lord. కాబట్టి ప్రభు ఈ ఉదయకాల సమయంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. This morning, then the Lord is speaking. నేను నీకు తోడై ఉండేదను, I will be with thee. నేను వెళ్ళి ప్రతి స్థలంలో నిన్ను కాపాడుదును. In all the places wherever you go, I will preserve. ఈ దేశంలోకి నిన్ను మరలా రప్పించదను. Again, I will bring you back to this land. ఇది చూసినట్లయితే When we look at this, ఇది తిరిగి మనం దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్ళేటువంటి మార్గం ఉన్నది. this is the path again we have to return back to the ఈ Lord. భూమి మీద ఉన్న దినములో ఏం జరుగును? But when we are upon this earth, what will happen? నేను నీకు తోడై ఉందును. I will be with thee. అప్పుడు నా సన్నిధి నీ తోడుగా వచ్చును. My presence shall come with thee. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. Glory be to the holy name of the Lord. దేవుడు మన పక్షంగా ఉండగా మనకు విరోధి ఎవడు? If the Lord is on our side, who can be against us? దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నట్లయితే మనకు విరోధి ఎవడు? If the Lord is coming with us, who can be against us? దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక. Glory be to the holy name of the Lord. ఒక తండ్రి, ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఇద్దరు దారిలో వెళ్తూ ఉన్నాడు. A father and a small child, they were walking in the way. వెళ్తున్నప్పుడు తండ్రి చేయి విడిచిపెట్టేసి కుమారుడు ముందుగా వెళ్ళాడు. The child has left the hand of the father and was going in the front. అక్కడ ఒక పెద్ద కుక్క దారిలో పడుతుంది. On the way, there was a big dog lying down. దగ్గరికి వెళ్తే ఆ కుక్క బుర్రమని చూస్తూ The moment the child goes near to the dog, it was walking loudly. భయపడి చూడ వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళాడు. He was afraid much and returned back to the father. అప్పుడు వాళ్ళ తండ్రి చేయి పట్టుకొని పిల్లవాడిని చేయి పట్టుకొని ముందుకు వచ్చారు. Now the father was holding the hand of the child and went forward. ఇప్పుడు ఆ తండ్రి చెప్తున్నాడు, అది ఇప్పుడు ఆ కుక్కను నేను కాలుతో తన్ను.
Now the father is saying that you drive away the dog with your leg. అదే తాళం మార్చుకొని వెళ్ళిపోయింది. It closed its mouth and it went off. అర్థమవుతుందా? Do you understand? ఇంతో విన్నాం కదా, నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేదు. You cannot do anything by separating from me. కాబట్టి ఆయన తోడుగా ఉన్నట్టయితే If he is with us, ఫిలిప్పీ 4:13 Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. నన్ను బలపరచువానియందు నేను సమస్తమును చేయగలను. ఫిలిప్పీ 4:13 మనం చూస్తూ ఉన్నాం. we can see in Philippians chapter 4 verse 13. నన్ను బలపరచువానియందు నేను సమస్తము చేయగలను. I can do all things through Christ which strengtheneth me. నన్ను బలపరచు యేసు క్రీస్తునందు నేను సమస్తము చేయగలను. I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు. You can without me you cannot do anything. అయితే నన్ను బలపరచువానియందు నేను సమస్తము చేయగలను. But I can do all things through Christ who strengthens నేను me. నీకు తోడై ఉండెదను. I will be with thee. నీ వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుదును. I will keep thee in all the places wherever thou goest. ప్రభు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. The Lord is with us. ఆయన మనల్ని కాపాడుతూ ఉన్నాడు. He is protecting us. దేవుడి పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగాక. Glory be to the holy name of the ఈ Lord. భూమి మీద జీవించే దినాల్లో మనకు కావాల్సింది ప్రభు మనకు తోడుగా ఉండాలి. As long as we are living upon this earth, what we need is the presence of the ఆయన Lord. మనల్ని కాపాడాలి. He has to protect us. మరలా నిన్ను ఈ దేశముకు చేర్చెదను. Again, I will bring you back to this land. అదే నూతన యెరూషలేము సియోన్. That is the new Jerusalem and Zion. అదే నిత్య విశ్రాంతి. That is an eternal rest. దేవుడి పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. కాబట్టి ప్రియమైన దయచేయము. So, beloved people of God, ఈ ఉదయకాల సేవంతో this morning time, ఎంతమంది వాంఛిస్తూ ఉన్నారు, how many of you have the desire? ఎంతమంది కోరుతూ ఉన్నారు, ఈ భూమి మీద జీవించే అన్ని దినములు దేవుని యొక్క సన్నిధి నాకు తోడుగా ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నారు. How many of you have the desire that as long as I live upon this earth, the presence of the Lord should be with me? ఎంతమందికి విశ్రాంతి కావాలని కోరుతూ ఉన్నారు. How many of you have the desire to receive this rest? విశ్రాంతి కావాలి, దేవుని సన్నిధి కావాలి అంటే మనము దేవునికి విధేయపడాలి, లోబడాలి. If we need the presence of God, if we need the rest, we have to be obedient unto the Lord. మన అనుగ్రహించిన సత్య ఉపదేశ సంఘముకు మనం విధేయపడి లోబడాలి. We should be obedient to the truth and the doctrine the church God has given us. ఆ విధంగా మనం విధేయపడి లోబడినప్పుడు ఆయన సన్నిధి మనం తోడుగా వచ్చును. When we are obeying and subjected unto that, the presence of the Lord will మనకు ఈ come. భూమి మీద విశ్రాంతి కలుగును. We will receive the rest on this ఆ earth. నిత్యంలో విశ్రాంతి కలుగును. We will get the rest in eternity. దేవుడి పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. కాబట్టి ప్రియమైన దయచేయము. So, beloved people of God, ఈ భూమి మీద జీవించే దినములు all the days when we live upon this earth, దేవుని యొక్క సన్నిధి the presence of the Lord, తోడుగా ఉండి నడిపించినట్లయితే if He has to be with us and lead us, మనం కాపాడబడదు. ఈ భూమి మీద we will be protected. ఈ భూమి మీద మనం కాపాడబడినట్లయితే If we are preserved upon this earth, నిత్య విశ్రాంతిలో మనం ప్రవేశించదము. we will enter into the eternal rest. నూతన యెరూషలేము సియోనులో ప్రవేశించదము. We will enter into the new Jerusalem and Zion. నూతన యెరూషలేము సియోన్ అది యుగాయుగములు నిత్యానిత్యము జీవించేది. The new Jerusalem and the Zion will abide forever and ever. దేవుడు నివసించే స్థలము, The place where the Lord dwells. దుఃఖము, వేదన, మరణం, ఆకలి, దప్పులు లేని ఒక రాజ్యము, The kingdom where there is no weeping and sorrow or tears or death. రాత్రి లేని రాజ్యము, The kingdom without night. యుగాయుగములు నిత్యానిత్యము దేవుని యొక్క మహిమలో ప్రకాశిస్తూ జీవించినటువంటి జీవితము. The life in which we are shining with the glory of God forever and ever and live in that life. భూమి జీవించే దినాల్లో In the days when we live on this earth, దేవునికి మనం లోపడకుండా విధేయపడకుండా జీవించినట్లయితే we are leading our lives without obeying unto God. ఏం సంభవించును? What will happen? భయము, కలవరము, దిగులు, అపజయములు జరుగుతూ ఉండును. We will be keep on getting the fear and trembling at the failures in our lives. శత్రులు సాధారణ విరోధం క్రియ చేయడం. The devil, the enemy will work against us. అప్పుడు విశ్రాంతి, నెమ్మది ఉండదు. Then we will not have the rest and peace. నిత్య విశ్రాంతి కూడా కోరుకుంటున్నాం. We will lose the eternal rest also. అదే రెండవ పరమైన అగ్నిగుణం అనేది కాచుకొని ఉన్నది. That second death, which is the lake of fire, is waiting. యేసుకు లోబడని వారికి, విధేయపడిన వారికి నిత్య శిక్ష తప్పదు. The people who are not obeying to the Lord Jesus Christ, they cannot escape from the eternal punishment. కాబట్టి మేము దయచేద్దాము. So, dear beloved people of God, మనకు అనుగ్రహించిన ఈ ఆయుష్కాలంలో, we should not go back మనకు అనుగ్రహించిన ఈ కొంచెం కాలంలో in the lifetime what the Lord has given us.
ప్రభా నేను మీకు విధేయపడదును, Lord, I will obey to you. ప్రభా నేను మీకు లోబడదును, Lord, I will be subjected to you. ప్రభా మీ సన్నిధి నాకు తోడుగా ఉండాలి, Lord, thy presence should be with me. ప్రభా మీరే నన్ను కాపాడాలి, Lord, you have to preserve me. నేను మీకు లోబడి విధేయపడి జీవించదను. Lord, I will obey to you and subject to you and live. నాకు ఈ భూమి మీద విశ్రాంతి కావాలి, I need the rest on this earth. నిత్య విశ్రాంతి కావాలి, I need the eternal ఆ rest. నూతన యెరూషలేము శిలములో మీతో కూడా వాసం చేయాలి. I have to dwell with you in New Jerusalem and Zion. ఎంతమంది వాంఛిస్తున్నారు? How many of you have the desire? మోకరించుకోవాల్సిన సమర్పించండి. All the people of the desire, close your eyes and stand on knees and surrender. మనకి యేసు పరలోకం వెళ్ళేవారు, Our Lord Jesus has went to the heaven. మనకు ఒక స్థలాన్ని సిద్ధపరిచి తిరిగి వస్తానని వాగ్దానం చేసి ఉన్నాడు. He has promised that he will prepare a place for us and return back to us. యేసు వచ్చినప్పుడు మనం యేసు అందించాలి, When Jesus comes back, we have to meet him. యేసుని ఎదుర్కోవాలి. We have to meet him. ఇక భూమి మీద జీవించే దినాల్లో As long as we live upon this earth. దేవునికి భయపడి లోపడి విధేయపడి జీవించినప్పుడు When we are having the fear of God and subjected to God and obey to God, దేవుని యొక్క సన్నిధి మన తోడుగా వచ్చును. He will keep His presence with us. దేవుని సన్నిధి కొరకు అది మన కాపుదల. When the presence of God is there, it is a protection for us. ఆ కాపుదలలో మనం జీవించినప్పుడు, When we live in that protection, యేసు మహిమలో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు when Jesus will appear in the glory, ప్రభువును సంధించగలము, we can meet ప్రభువును Jesus. ఎదుర్కొనగలము, We can face Him. నిత్య శిక్ష తప్పించుకొని నిత్య జీవనంలో ప్రవేశించగలము. We can escape eternal punishment and enter into the eternal life. ఎంతమంది వాంఛిస్తూ ఉన్నారు? How many have the desire? దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉన్నట్లయితే If the presence of God is with నీకు you, విడుదల ఉన్నది, you have the నీకు deliverance, స్వస్థత ఉన్నది, you have the healing, నీకు ఆరోగ్యం ఉన్నది, you have the health, నీకు జయం ఉన్నది, you have the నీకు victory, నెమ్మది ఉన్నది, you have the నీకు rest, విశ్రాంతి ఉన్నది, you have the peace. నీ ధైర్యంగా ముందుకు సాగలవు. Boldly you can go forward. ప్రభు నిన్ను కాపాడును, The Lord will preserve నీ you, కుటుంబాన్ని కాపాడును, protect your family, నీకు సమస్తమును కాపాడును. keep everything what you have. ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? How many have to believe it? విశ్వసించారు, మోకరించగలరు, సమర్పించండి. Those who believe, close your eyes and stand on knees and surrender. యేసు రాబోతున్నాడు. Now Jesus is going to come. యేసు మహిమలో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు When Jesus will appear in glory, మన యేసు ఎదుర్కోవడానికి ప్రభువు మనకు సహాయం చేయండి. may the Lord help us so that we can also face Him when He comes. నీ సన్నిధి నా తోడనే పంపించము, వేడియలను ఇక పోనీయగా. నీ సన్నిధి నా తోడనే పంపించము, వేడియలను ఇక పోనీయగా. నా ప్రాణములు నీ కొరకు దేవా నీ
ఆయన సన్నిధానం అందరూ తీసుకొని వచ్చి ఆయన దేవుని వాక్కు ద్వారా మనందరితో మనం ఆశ్రయించడం స్తోత్రించదము. సన్నిధిని తోడుగా వచ్చును, నేను విశ్రాంతి చేస్తుంది ప్రకారముగా ఆయనకు లోపలి విధేయపడి ఆయన సన్నిధి మన తోడుగా వచ్చి ఆయన వాళ్ళని కాపాడి నిత్య విశ్రాంతి పొందడానికి మనందరూ సహాయం చేయాలి. స్తోత్రించుదాము. ఎవరు అవధేయులుగా మారి దేవుని సన్నిధి లేకుండా ఉండకూడదు. అందరూ దేవుని లోపలి విధేయపడి నిత్య రక్షణ పొందాలి, సముఖం ఉంచాలి. స్తోత్రించడము. స్తోత్రించడము. ఆరాధన ప్రతి అంశము ఆశ్రయించి స్తోత్రించడము. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్తోత్రించడము. సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమ ప్రకటించి స్తోత్రించదము. Most gracious Heavenly Father, we praise you, thank you, Lord. Thank you for bringing us once again to thy mighty presence of Father. After the past 1 year, Lord, you led us victorious, your Father. Thank you for adding another year in our life, oh Father. On the first day of the resurrection of this year, Lord, you have brought us to thy mighty presence, Lord. We pray and praise you for all the people who have come to thy presence, oh Father. That people might have come to thy presence with various kinds of needs and necessities, Lord. You are the God who knows the hearts of man's heart. Lord, deliver them from all kinds of their difficulties, Lord. Provide them what all they need in thy presence, oh Father. Thank you for the wonderful counsel you have given to us, Lord. According to the promise, Lord, you have given to us, Lord. My presence shall go with you. I will give you the rest, oh Father, as you have explained to us, oh Master. If you have the obedience, Lord, then will be, Lord, you will be with us. When the children of Israel were delivered from the land of Egypt and they were moving towards the land of Canaan, Lord, you told them you will leave them because of their stiff-necked nature, oh Father, because of the disobedience, Lord. None of us should be having the disobedience and go to the eternal hellfire, oh Father. Thank you for the eternal salvation you granted us, oh Father. Lord, you learned us obedience by their sufferings, oh Father. When we go through the path of sufferings also, Lord, help us to obey to, Lord, you, oh Master, in every aspect of our life, Lord. Help us to obey to you, Lord. Thank you for the fellowship of the saints and the apostolic doctrine and the truths you have given to us, Lord. Help us to be obedient to the apostolic doctrine and the servants of God, the leaders whom you have given to lead us, oh Father. Lord, help us to be obedient to the church also, Lord. Lead us and guide us, Lord, to come into the last days, Lord. And I take the Vijayawada convention also, Lord. Make it a great blessing for thy people, oh Father. Above all these things, Lord, prepare us for the soon coming. In the mighty name of Jesus, we ask thee, Father, Lord. Amen. మహాపరిషుడు మహోన్నతుడైన మా పరిశుద్ధ దేవా, మీ పరిశుద్ధ పాదములకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకొచ్చున్నాం తండ్రి. ప్రభా స్వామి స్తోత్రం. మరోసారి మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి తండ్రి, మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించిన తండ్రి అయినా ఇక నూతన సంవత్సరం కొరకే స్తోత్రం. ఈ సంవత్సరంలో కూడా ఇక మొదటి భవిష్యత్ పునరుత్థాన కుటుంబంలో మేమందరం ఈ విధముగా కూడి తండ్రి మిమ్మల్ని ఆరాధించగాను మీరు మాకు అనుగ్రహించిన మీ కృప కొరకే, మీ దయ కొరకే, మీ కృతజ్ఞత స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకొచ్చున్నాం తండ్రి. ప్రభా అనేక మందికి లేని గొప్ప ధన్యత మీరు మాకు అనుగ్రహించున్నారు తండ్రి. మీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. ఈ కూటమిని కూడా ఇంతవరకు మీరే తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మహిమతో దిగి వచ్చి మీ మహిమ చేత నింపి నడిపించినందుకు కొరకే స్తోత్రం. మీ సన్నిధిలో పాడి స్తుతించి మిమ్మల్ని మహిమపరచటకు, కొనియాడటకు, కీర్తించటకు తండ్రి మీరు మాకు సహాయం చేసినందుకు కొరకే స్తోత్రం తండ్రి. ఆత్మీయ దేవుడు వాగ్దాన రీతిగా మీరు మా మధ్యకి దిగి వచ్చి మీ ఆత్మ చేత మరొకసారి మీరు మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు కొరకే స్తోత్రం. ప్రవచన వాకులు మాట్లాడినందుకు కొరకే స్తోత్రం తండ్రి. మా మధ్యలో లేకపోయిన సాక్ష్యముల కొరకే స్తోత్రం తండ్రి. ఉదయకాలం మరొకసారి తండ్రి మీ వాకుల ద్వారా మీరు మా మధ్యకి దిగి వచ్చి తండ్రి మీరు మాతో కూడా మాట్లాడి ఉన్నందుకు కొరకే స్తోత్రం తండ్రి. నైనా ఆ వాక్యానుసారంగా మేము కూడా తండ్రి నైనా జీవించుటకు, సమర్పించుకుంటూ ప్రభా మీరు మాకు సహాయం చేయమని అడుగుచున్నావు స్వామి. నా సన్నిధి మీకు తోడుగా వచ్చును, నేను మీకు విశ్రాంతిని కలుగు చేసినని సెలవిచ్చున్నావు ప్రభా. మీ సన్నిధి మాకు ఈ సంవత్సరం అంతా తోడుగా వచ్చి నడిపించండి ప్రభా. మీ విశ్రాంతి మీరు మాకు అనుగ్రహించమని అడుగుచున్నావు స్వామి. స్తోత్రం. అవును తండ్రి ప్రభా స్వామి స్తోత్రం తండ్రి. ఈ యొక్క ప్రయాణంలో తండ్రి మేము నైనా మీకు తండ్రి విధేయపడి బిడ్డలుగా ప్రభా, లోబడి ఉండే బిడ్డలుగా తండ్రి నైనా మీరు మమ్మల్ని మార్చమని అడుగుచున్నావు స్వామి. మీకు స్తోత్రం. మేమనైనా మీకు విధేయపడినప్పుడు తండ్రి మీరు మాకు పగలనైనా అగ్ని మేఘస్తంభంగాను, రాత్రి అగ్నిస్తంభంగా ఉండి నడిపించిన దేవుడు విన్నాం ప్రభా. మా శత్రువులకి ప్రభా స్వామి స్తోత్రం మీరు మమ్మల్ని అప్పగించుకోవడం
కూడా తండ్రి నాయన మీరు మాకు తోడుగా ఉండి శత్రువుల నుంచి ప్రభా మీరు మమ్మల్ని దూరపరిచి నడిపించగల దైవంగా మీరు ఉన్నది కొరకే స్తోత్రం తండ్రి. మీకు విధేయపడి మేము జీవించి తండ్రి నాయన శ్రమల మూలముగా తండ్రి మీరు ఏ విధముగా విధేయపడి ఉన్నారో తండ్రికి ఆ విధంగా మేము కూడా ప్రభా స్వామి పరిశుద్ధులకి ప్రభాలో లోబడి తండ్రి నైనా మేము జీవించేవారుగా తండ్రి మీరు మాకు సహాయం ఇచ్చి మీరు అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఏ విధంగా చేతనే మీ సన్నిధి మాకు తోడుగా వచ్చి నిత్య నైనా స్వామి రాజ్యాన్ని మేము స్వతంత్రించుకుంటాం ప్రభా మీరు మాకు సహాయం చేసి నడిపించమని అడుగుతున్నాం. మీ హస్తంలో సమర్పిస్తున్నాం. తీసుకొచ్చిన బిడ్డలందరి కొరకే స్తోత్రం. ఒక్కొక్కరు మీరు ఆశీర్వదించినందుకు కొరకే స్తోత్రం. వ్యాధితోనూ బలహీనతోనూ పలు విధమైన బంధకులతోనూ దుఃఖముతోనూ భారంతో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు మీరు విడిపించి స్వస్థపరిచి మీ నామ మహింపరచుకున్నందుకు మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి. సండే స్కూల్ సేవ అంతటిని మీరు ఆశీర్వదించండి. సకల పరిశుద్ధుల ఆరాధన అంతా మీరు ఆశీర్వదించినందుకు కొరకే స్తోత్రం. ఈ వారంలో జరిగిన విజయవాడ కమిషన్ అంతటిని మీరు ఆశీర్వదించి పరిశుద్ధుల బలపరిచి మీ మహిమ చేత నింపమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. చివరి దినముల్లో ఉన్నాం ప్రభా ఈ విధంగా చేతన పరిశుద్ధపరచబడాలి. మీ మహిమగల రాకడ కొరకు ప్రభా మేము సిద్ధపడాలి తండ్రి. నైనా మీరు వేవేల దూతులతో వచ్చినప్పుడు ప్రభా మిమ్మల్ని ఎదుర్కొని మీరు మాకు అనుగ్రహించమని తగ్గించుకుని మీ హస్తంలో సమర్పిస్తూ సమస్త స్తుతి మేము మీకే చెల్లించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామములో వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. అందరికీ ఒక ప్రార్థన. వచ్చిన అందరూ కూడా అందరూ వచ్చేసి వెళ్ళడానికి వచ్చున్నాం. ఎవరు కూడా ముందుగా వెళ్ళి గుంపు గుంపుగా వెళ్ళొద్దండి. మొదటిగా సండే స్కూల్ పిల్లలకు భోజనం పెట్టండి. తర్వాత పెద్దవాళ్ళకు వెళ్ళండి. అందరూ కూడా గుంపు గుంపుగా వెళ్ళొద్దు. స్తోత్రించదము. దేవుని యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ కలిగిన సహవాసం మనందరితో సదాకాలం రాకడ వరకు తోడైనట్టు కాక. మొదటి సమూహంలో అందరూ కలిసి ఆరాధించడానికి ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన ఈ గొప్ప ధన్యత కొరకు స్తోత్రించదము. ప్రభు మనం చేసిన మేలు ఉపకారములు అనేకములై కనుక స్తోత్రించదము. లోకములో ఎంతో మంది 2025 సంవత్సరంలో పలు రీతుల్లో పలు విధాలుగా వారు తెలియబడనే ఎంతో మంది మరణించి ఉన్నారు. In the world we can see that so many people in so many ways, so many aspects they have died. మనం కూడా ప్రాణాలకు వచ్చేది. There were dangers of death for us also. అయితే దేవుడు వీటిలో తప్పించి ఉన్నాడు. But the Lord has delivered us. మరణం తప్పించడం ప్రభువైన యెహోవా వశమై ఉన్నది. Delivering from the death is in the hand of the Lord. సాతాను మరణం తీసుకుని వచ్చాడు. The devil has brought the death. కానీ దేవుడు మనం తప్పించాడు. But the Lord has delivered us. మన పట్ల ప్రభు చూపిన కృపా కనికరం దయ కొరకై స్తోత్రించదము. ప్రభు చేసిన మేలులన్నిటికీ కృతజ్ఞత హృదయం జీవితం కలిగి ఎల్లప్పుడూ ప్రశంసించడానికి ప్రభు చేయాలి. స్తోత్రించదము. దయచేసి దేవుని పరిశుద్ధ నామములో ఈ వారంలో సంఘంలో జరిగినటువంటి కార్యక్రమంలో That are going to happen in the church this week. సండే స్కూల్ ఉన్నది. అందరూ కూడా సండే స్కూల్ ఉండి సండే స్కూల్ అయిన తర్వాత పిల్లలందరూ కూడా వెళ్ళాలి. After the service is over, all the children have their Sunday school. After the children have finished their Sunday school, only they have to go home. తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలు సండే స్కూల్ అయిన తర్వాతనే మీరు తీసుకెళ్ళండి. Parents also, please take your children back to home after the Sunday school is ఇంకా over. ఎవరు పిల్లల్ని సండే స్కూల్ చేర్చలేదో మీ పిల్లల్ని సండే స్కూల్లో చేర్పించండి. If you have not yet joined your children to the Sunday school, you can join them now also. ప్రభువుని గురించిన సమయాన్ని
ప్రయోజనం పుచ్చుకోనండి. Make use of the time that the Lord has granted you. ఇప్పుడే మన ముందు క్రిస్టోఫర్ బ్రదర్ సాక్షి చెప్పారు. Now itself in Proverbs, Brother Christopher has shared his testimony. వాళ్ళు ఇలాగా సండే స్కూల్ చదవడానికి వాళ్ళకి వీలు పడలేదు. They did not get the privilege to learn the Sunday school like this. వారికి సండే స్కూల్లో చదవాలనుకున్నా అప్పుడు వారికి సమయము సహకరించుకోలేదు. They did not get the privilege or the time and the opportunity to learn the Sunday school like this. ఇప్పుడు సండే స్కూల్ చూస్తే వారికి చాలా ఆశ్చర్యంగా సంతోషంగా ఉంది. When they look at our Sunday school now, it is marvelous and they are so happy about it. కాబట్టి ప్రభువుని గురించిన సమయంలో అందుకే చెప్పబడుతుంది, ఆ సమయం బాలుడు నడవలసిన త్రోవను వారికి నేర్పాలి. That is the reason we have make use of the time properly. That's the reason the word of God says, train up the child in which he has to walk through. ఇది ఎవరో చెప్పిందేమి కాదు, No one else has told this. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మాదిరి. Our Lord Jesus Christ is an example. యేసుక్రీస్తు మనకు మాదిరి. Jesus Christ is our role model. లోకా 2:52లో మనం చూసినప్పుడు లోకా 2:52లో When we see from the Gospel according to Luke chapter 2 verse 52. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. యేసు జ్ఞానమందును వయసునందును దేవుని దయందును మనుషుల దయందును వర్ధిల్లుచుండెను. ఇప్పుడు మొదటి సమయాలు 2:26లో కూడా చూస్తే మొదటి సమయాలు 2:26లో సమయాలు కూడా ఆ విధంగానే ఎదిగి వర్ధిల్లి ఉన్నాడు. First Samuel chapter 2 verse 26 also we can see that Samuel also has grown up in that way. And the child Samuel grew on and was in favor both with the Lord and also with men. బాల్యపు సమయంలో ఇంకను ఎదుగుతూ యెహోవా దయందును మనుషుల దయందును వర్ధిల్లుచుండెను. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు మనకు మాదిరి ఉన్నాడు. Jesus Christ is our example. కాబట్టి బాలుడు నడవలసిన త్రోవను మనకి నేర్పాలి. We have to teach the path which the child has to walk through. వయస్సు జ్ఞానమందు ఎదిగి వర్ధిల్లాలి. They have to grow in the stature and in the wisdom, and they have to grow. దేవుని యొక్క దయలో మనుషుల యొక్క దయలో ఎదిగి వర్ధిల్లాలి. They have to prosper in the favor with God and men. ఎందుకు దేవుని యొక్క దయ, మనుషుల యొక్క దయ, దేవుని యొక్క జ్ఞానములో ఎదగాలి? Why they have to grow in favor with God, in favor with men, and in the wisdom of God? ఆది మనుషులైన ఆదాము ఒకరు పాపం చేశాడు. Because the first man Adam has committed sin. ఆదాము వారు పాపం చేసినట్లయితే If Adam and Eve has committed sin, వారితో అది సమాప్తం అయిపోలేదు. it was not stopped or end with them. వారి ద్వారా కలిగిన సంతానమే మనమై ఉన్నాం. We are also the generation because of them only. అయితే ఆదాము అవ్వ వారు పాపులుగా మార్చబడిన తర్వాత After Adam and Eve were turned to be the sinners, వారి కలిగిన సంతానంగా ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం. we are the generations or seeds of them now. సహజంగా ప్రకృతి పరంగా చూసినప్పుడు When we look at this in the world way, మనుషుడు జన్మించినప్పుడు అతడు పాపములో జన్మిస్తూ ఉన్నాడు. when man is born, he is born out of sin. శిశువు కదా, చిన్న బిడ్డ కదా, ఆ శిశువు ఏం తప్పు చేశాడు అంటే ఆ శిశువు ఏం తప్పు చేయలేదు. When we look at the infants, they are so small and childhood. Have they committed any mistake? They have not. అయితే పాపం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? But from where the sin comes? చూడండి, ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? From where it comes? ఒక వ్యక్తి చెప్పాడు, మనుషుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? కోతుల నుండి వచ్చాడు. One person has told that man has come from the monkey. అయితే ఇప్పుడు ఏం కావాలి? Now what we need? ఇప్పుడున్న కోతులను కూడా మనుషులు కావాలి కదా, అవట్లేదు. But now also the monkeys have to be turned to be the men, right? It's not happening. కాబట్టి కోతి అదొక జంతువు. The monkey is a creature. అది దేవుని యొక్క వాక్కు ద్వారా కలగజేయబడిన జంతువులు ఒకటి. It is one of the beasts that was created by the మనుషుడు అలా కాదు. Man is not like that. దేవుడు స్వహస్తముతో ఆయన నేలవంట తీసిన స్వరూపంలో సృష్టించి ఉన్నాడు. The Lord has took the dust in his hand and made the man in his own image and form. కాబట్టి
శిశువు పాపం చేయలేదు, కానీ శిశువులో పాప స్వభావం అనేది ఉన్నది. The infants or the children have not committed sin, but the nature of sin is in the children. బిడ్డ ఎదిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది? As a child grows, what happens? పాప స్వభావం కూడా ఎదుగుతూ వస్తుంది. The nature of sin is also keep on increasing. కాబట్టి దేవుని యొక్క జ్ఞానము, దేవుని యొక్క దయ, మనుషుల దయ అనేది లేనట్లయితే పాప స్వభావంలోనే ఎదిగి 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 పాపంలో భూములుగా మార్చబడతాడు. We can see that if they are not having the favor with God and favor with man and grow in the wisdom of God, they will be keep on growing in the sin and finally they will be perfected in sin. అప్పుడు పాపంలో భూములుగా మార్చబడితే నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి? If they are perfected in the sin, what will be the next step? రెండవ మరణం వస్తుంది. The second death will come. అదే అగ్నిగుండము, నిత్య శిక్ష ఉంది. That is the eternal chastisement of the lake of fire. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఎవరు కూడా వెళ్ళకూడదు, మన పిల్లలు వెళ్ళకూడదు. దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి యేసుక్రీస్తు మనకు మాదిరి ఉంచి ఉన్నాడు. None of us should go to that place. Our children also should not go to that place. God has loved us and sent Jesus Christ as an example for us. కాబట్టి మనుషుడు శిశువు నుండి దేవుని దయలో, మనుషుల దయలో, దైవ జ్ఞానంలో ఎదిగి వర్ధిల్లాలి. That's the reason right in the childhood, the children have to grow in the favor of God, in the favor of man and in the wisdom of God. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనకు శిశువు దగ్గర నుంచి ఆయన కల్వారిలో అప్పగించబడి తిరిగి మూడో దినం లేచే వరకు మనకు మాదిరిగా ఉంటాడు. Our Lord Jesus Christ, right from the childhood, as he was born as an infant, till he go to the cross of Calvary and died and resurrected on the third day, he became a role model for us. కాబట్టి యేసు యొక్క మాదిరిని మనం వెంబడించాలి. We have to follow the model or role model of Jesus. కాబట్టి మీ పిల్లల్ని సండే స్కూల్లో చేర్పించండి. So join your children to the Sunday school. పిల్లల్ని దేవుని యొక్క దయలో, మనుషుల దయలో, దేవుని యొక్క జ్ఞానంలో పెంచండి. Grow the children in the favor of God, in the favor of man and in the wisdom of God. నిత్య శిక్షణ నుంచి తప్పించబడి నిత్య జీవం పొంది దేవునితో ఈ వాయువులో జీవించాలి. They have to escape from the eternal punishment and they have to receive the eternal life and how to be with the God forever and ever. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. Glory be to the holy name of the Lord. గురువారం ఉదయం ఉపవాసంలో సాయంకాలము ప్రార్థనలు జరిపించబడును. Thursday morning we will have the fasting prayer and in the evening there will be a prayer. శనివారం ఉదయం ఉపవాసంలో సాయంకాలం పరిశుద్ధాత్మ కూడా మా ద్వారా 8 గంటలకు యథాప్రకారం ఆరాధన జరిపించబడును. Saturday morning we will have the fasting prayer. In the evening there will be a tarrying meeting and Sunday morning at 8 o'clock we will have the holy devotional service as usual. రవివారం సేవించి ఆశీర్వదించుగా స్తోత్రించుదాము. Lord has blessed and take all these meetings. Therefore let's all praise God. స్తోత్రం స్తోత్రం